हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज नवु चेप्टर स्टार्ट करवा जई रह्या छे आपणे चेप्टर नंबर 12 परमाणुओ। पण ए चेप्टर शुरू करीए ए पहला बीजी एक बात, आपणी 2021 में लेवानारी जे बोर्डनी एक्जाम छे एमांथी दरेक चेप्टर मांथी अमुक अमुक टॉपिक डिलीट करेला छे। तो चेप्टर 12 मांथी कया कया टॉपिक डिलीट कर्या छे अने कया कोर्स में छे एनी बात। आल्फा कण प्रकीर्णन अने रुथरफोर्डनुं मॉडल ए हवे परीक्षा में नहीं पूछाय अने आल्फा कणनो गतिमार्ग छे ए पण परीक्षा में नहीं पूछाय। पण आपणे आनुं मटीरियल अंदर आपी दीधुं छे एटले ए एकवार जोई लेवानुं छे अने आ बधुं सिलेबस में छे। तो आने लगता अमुक दाखलाओ छे ए पण सिलेबस में नथी, पण ऑलमोस्ट सिलेबस में बधुं छे ज। ओके, मित्रों चेप्टर 12 मांथी जे टॉपिक डिलीट करवामां आवेलो छे ए थॉम्सननुं परमाणु मॉडेल छे। आना विषे तमे 10मा में पण थोड़ुं घणुं भणी गयेला छो कि एने तड़बूच मॉडेल अथवा प्लम पुडिंग मॉडेल पण कहेवाय छे। तो आ ऑलमोस्ट खोटू मॉडल है। मात्र प्रायोगिक रीते रुथरफोर्डे थॉम्सने जे बात करेली कि परमाणुनी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटरना क्रमनी होय छे, बस आटली वस्तु साची हती अने बाकी एणे जे कंई परमाणुनी रचना विषे बात करी ए ऑलमोस्ट बधी खोटी हती। एटले थॉम्सननुं परमाणु मॉडल छे ए निष्फळ हतुं। हवे अपना 2021 ना एक्जाम में आ सिलेबस में नहीं। मित्रों आल्फा कण प्रकीर्णनना प्रयोग परथी रुथरफोर्डे न्यूक्लियस विषे सारी एवी माहिती मेळवेली। तो जेने अहींया रदरफोर्ड एवुं लखेलुं हशे ए जे उच्चार करवो होय पण ए पेला सोनाना वरख उपर आल्फा कणोनो मारो करीने एणे जे प्रयोग करेलो एना परथी एणे न्यूक्लियस विषे सारी एवी माहिती मेळवेली अने एणे एक परमाणु मॉडेल आपेलुं छे जेने रुथरफोर्ड मॉडेल कहेवाय छे। आ पण आपणा कोर्समां अत्यारे नथी। मित्रों आल्फा कण प्रकीर्णनना प्रयोगनुं अर्थघटन एटले ए रुथरफोर्डनुं जे समजूती हती ए छे। तो आ पण आपणा कोर्स में नहीं, आ एक वार वाँची जवानुं छे। आल्फा कणनो गतिमार्ग केवो होय एटले न्यूक्लियस पर ज्यारे आल्फा कणोनो मारो करवामां आवे त्यारे ए आल्फा कण न्यूक्लियस साथे અથડાયા પછી કેવી રીતે ગતિ કરે છે એના વિશે रुथरफोर्डे प्रायोगिक रीते बधी माहिती मेळवेली अने एना परथी ज एणे न्यूक्लियस केवुं होय एनो अंदाज मारेलो अने रुथरफोर्डे एनुं पोतानुं परमाणु मॉडेल आपेलुं। तो आ टॉपिक पण आपणा कोर्समां नथी। मित्रों आ रीते न्यूक्लियस उपर आल्फा कणोनो मारो करीए तो अलग 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 दिशामां ए आल्फा कणो प्रकीर्णन पामे ए आल्फा कणना गतिमार्गोनी वात छे। हवे ए खाली जाणकारी माटे छे। हवे पछीनो जे टॉपिक छे अहींयाथी बधुं सिलेबस में छे। तो रुथरफोर्डनुं परमाणु मॉडेल अने एनी मर्यादाओ। तो मित्रों रुथरफोर्डे प्रायोगिक रीते ए नक्की कर्युं के जेवी रीते सूर्यनी आसपास बधा ग्रहो भ्रमण करे छे एवी ज रीते एक आखू जे परमाणु है एनु मोटा भागनु दळ बहु ज सूक्ष्म भाग में केन्द्रित थयेलुं होय छे जेने एणे न्यूक्लियस एवुं नाम आप्युं अने ग्रीक भाषा में ए न्यूक्लियसनो अर्थ थाय छे नाभि। तो परमाणुनु ऑलमोस्ट 99.99% दळ छे ए न्यूक्लियस में केन्द्रित थयेलुं होय छे अने न्यूक्लियस छे ए पोते धन विद्युत भारित होय छे। पण मित्रों परमाणुओ विद्युतनी दृष्टिए तटस्थ होय एटले न्यूक्लियस धन विद्युत भारित होय अने बाकी जेटलो एना जेटलो ज जे ऋण विद्युत भार छे
એ ઇલેક્ટ્રોન પાસે હોય, એ ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની આસપાસ વર્તુળ કક્ષાઓમાં ભ્રમણ કરતા હોય છે. એ જેવી ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા એવી એની કક્ષાની ત્રિજ્યાઓ હોય. વધુ ઉર્જાવાળાઓ હોય એ ન્યુક્લિયસથી દૂરની કક્ષાઓમાં હોય એટલે એની કક્ષાની ત્રિજ્યા વધુ હોય. ઓછી ઉર્જાવાળા હોય એ ન્યુક્લિયસની નજીક રહે કારણ કે આકર્ષાયેલા હોય એટલે એની કક્ષાની ત્રિજ્યા ઓછી હોય. ટૂંકમાં જેવી ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા એવી એની કક્ષાની ત્રિજ્યા હોય. તો આવું રુથરફોર્ડે જે પરમાણુ મોડેલ આપ્યું એ આ રીતનું હતું. પરમાણુનું મોટા ભાગનું દળ પરમાણુના કેન્દ્રમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય. એ કેન્દ્ર ધન વિદ્યુત ભારિત હોય છે જેને ન્યુક્લિયસ કહેવાય છે. બીજું, પરમાણુઓ વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ હોય છે. ત્રીજું, કેન્દ્રમાં જેટલો ધન વિદ્યુત ભાર હોય એટલા જ ઋણ વિદ્યુત ભાર ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન જુદી જુદી વર્તુળાકાર કક્ષાઓમાં ન્યુક્લિયસની આસપાસ. મિત્રો, રુથરફોર્ડે જે પરમાણુ મોડેલ રજૂ કર્યું એની કેટલીક મર્યાદાઓ છે એટલે એ 100% સાચું નથી. તો રુથરફોર્ડે ન્યુક્લિયસ વિશે જે વાત કરી કે પરમાણુનું મોટા ભાગનું દ્રવ્યમાન પરમાણુના કેન્દ્રમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય, એ કેન્દ્ર ધન વિદ્યુત ભારિત હોય, એ બધું સાચું. પણ એણે જે ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષાઓની વાત કરી કે ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની આસપાસ વર્તુળ કક્ષાઓમાં ભ્રમણ કરતા હોય એ એણે અનુમાન કરેલું અને એ ખોટું પડ્યું. ફિઝિક્સનો અભ્યાસ મૂળભૂત રીતે જે ફિઝિક્સની જે વાદની મદદથી કરવામાં આવે છે એ સૌથી જૂનો અને જાણીતો પ્રચલિત જે આપણું ન્યૂટોનિયન યંત્રશાસ્ત્ર છે એ પછી વિનનો થર્મોડાયનેમિક વાદ આવ્યો અને એના પછી મેક્સવેલનો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગવાદ આવ્યો. તો મેક્સવેલે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગવાદમાં એવી વાત કરેલી છે કે કોઈ પણ પ્રવેગિત વિદ્યુત ભાર હોય એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોના સ્વરૂપમાં વિકિરણ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે. તો મિત્રો, જો ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની આસપાસ વર્તુળ કક્ષામાં ભ્રમણ કરતો વિચારીએ તો વર્તુળ ગતિ છે એ પ્રવેગી ગતિ કહેવાય. તો પ્રવેગી ગતિ કરતો ઇલેક્ટ્રોન છે તો ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે વિકિરણ સ્વરૂપે. અને જો ઉર્જા ઘટતી જાય તો એની કક્ષાની ત્રિજ્યા પણ ઘટતી જાય કારણ કે એણે એવું ધારેલું કે જેવી ઉર્જા એવી ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષાની ત્રિજ્યા. તો પ્રોબ્લેમ શું થાય કે ઉર્જા જો ઘટતી જાય તો કક્ષાની ત્રિજ્યા પણ ઘટતી જાય તો એ ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની નજીક નજીક આવતો જાય. તો જે ગતિમાર્ગ છે એ વર્તુળ આકારના બદલે આવો કમાન આકાર થઈ જાય અને બધા ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસમાં જતા રહે તો પરમાણુ અસ્થિર થઈ જાય. એટલે રુથરફોર્ડનું પરમાણુ મોડેલ પરમાણુની સ્થિરતા સમજાવવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યું. બીજું કે પરમાણુઓ છે એને જો ઉત્તેજિત કરવામાં આવે એટલે કે બહારથી ઉર્જા આપવામાં આવે તો એ અમુક નિશ્ચિત આવૃત્તિવાળા તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે છે. એટલે એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો સ્વરૂપે. એ કેવી રીતે કરે છે એનું ડિટેલ આપણે આગળ ચેપ્ટરમાં કરવાનું છે. પણ એ જે તે પરમાણુની લાક્ષણિકતા હોય છે કે એ અમુક નિશ્ચિત આવૃત્તિવાળા વિકિરણનું જ ઉત્સર્જન કરે, ગમે તે નહીં. તો જો ઇલેક્ટ્રોન સતત આ રીતે કમાન આકાર ગતિ કરતો જાય તો એની ઉર્જા બદલાતી જાય, સતત ત્રિજ્યા પણ બદલાતી જાય, તો એનો વેગ ને કોણીય વેગે બદલાતો જાય. તો પ્રચલિત વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગવાદ એવું કહે છે કે ઇલેક્ટ્રોન જેટલી આવૃત્તિથી પરિભ્રમણ કરતો હોય એટલી જ આવૃત્તિવાળા વિકિરણનું એ ઉત્સર્જન કરતો જાય. મતલબ કે એક ઇલેક્ટ્રોન ધારો કે 1 સેકન્ડમાં 100 પરિભ્રમણ કરતો હોય તો એ જે ઉત્સર્જન કરે એ પણ 1 સેકન્ડમાં 100 તરંગનું હોય એટલે 100 આવૃત્તિવાળું, 100 હર્ટ્ઝ. પણ જો એ કમાનાકાર માર્ગે ગતિ કરીને અંદર જવાનું આપણે વિચારીએ અને એવું થાય જ, જો જેવી ઉર્જા એવી ત્રિજ્યા લઈએ તો આવું જ થાય. તો સતત આવૃત્તિ એની ઘટતી જાય તો ઉત્સર્જિત આવૃત્તિ પણ ઘટતી જાય. તો એનો મતલબ કે આવૃત્તિ બદલાય થાય. એટલે કે તમામ પ્રકારની આવૃત્તિવાળા વિકિરણનું એ ઉત્સર્જન કરે.
જેને સતત વર્ણપટ કહેવાય છે. સતત વર્ણપટ મતલબ તમામ પ્રકારની આવૃત્તિવાળા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે તે. પણ એવું થતું નથી. વાસ્તવમાં આપણને જે વર્ણપટ મળે છે પરમાણુઓના એ રેખીય વર્ણપટ હોય છે. મતલબ કે અમુક નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈવાળા તરંગોનું જ પરમાણુઓ ઉત્સર્જન કરે છે, ગમે તે નહીં. તો દાખલા તરીકે આપણે સોડિયમ પરમાણુ લઈએ તો એમાંથી માત્ર 5890 અને 5896 એંગસ્ટ્રોમ તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણનું જ ઉત્સર્જન થાય, ગમે તે નહીં. તો જો આ રુથરફોર્ડનું પરમાણુ મોડેલ આપણે સાચું છે એવું વિચારીએ તો તમામ પ્રકારની તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણનું ઉત્સર્જન થવું જોઈએ, પણ એવું થતું નથી. એનો મતલબ કે આમાં કુછ લોચા છે. તો એ રુથરફોર્ડનું પરમાણુ મોડેલ છે એ સંપૂર્ણ સાચું નથી. એણે જે ન્યુક્લિયસ વિશે વાત કરી એ બધી સાચી છે, પણ એ ઇલેક્ટ્રોનના ભ્રમણ વિશેની વાત જે છે એ સાચી નથી. ઓકે, તો મિત્રો એ પરમાણુ મોડેલમાં ફેરફાર કરીએ એ પહેલાં આપણે હાઇડ્રોજન પરમાણુની વર્ણપટ શ્રેણીઓની વિસ્તૃત સમજૂતી આપવાની છે. એટલે કે હાઇડ્રોજન પરમાણુ કેવી કેવી આવૃત્તિ અથવા તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે. તો અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકોએ અલગ અલગ સમયમાં હાઇડ્રોજન પરમાણુને ઉત્તેજિત કરીને આ વર્ણપટ મેળવેલો છે. તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ વિશ્વનો સૌથી સિમ્પલમાં સિમ્પલ પરમાણુ છે. એમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ને એક પ્રોટોન હોય કેન્દ્રમાં, ઇલેક્ટ્રોન ફરતો હોય. પણ એ હાઇડ્રોજન પરમાણુઓને જ્યારે ઉત્તેજિત કરવામાં આવે છે ત્યારે બધી બહુ જાતની તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે, પણ ચોક્કસ. તો આને રેખીય વર્ણપટ કહેવાય. આ બતાવ્યું ને. તો પહેલી નજરે આપણે જોઈએ તો બધું આડાઅવળી છે ને અમુક, પણ વાસ્તવમાં અમુક ચોક્કસ બંચ છે. એટલે આ બધા આવા ચોક્કસ સમૂહ છે જેને વર્ણપટ શ્રેણીઓ કહેવામાં આવે છે. તો એ વર્ણપટ શ્રેણીઓનું અવલોકન સૌથી પહેલાં કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થયેલું એની આપણે વાત કરીએ. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં હાઇડ્રોજન વર્ણપટનો અભ્યાસ બામર નામના એક વિજ્ઞાન શિક્ષકે કરેલો. અને એણે જે વર્ણપટ રેખાઓ દેખી એ દ્રશ્યમાન વિભાગમાં હતી, એટલે એ સૌથી પહેલાં શોધાયેલી શ્રેણી એ હતી. તો પ્રાયોગિક રીતે એણે આ બધી તરંગ લંબાઈઓ માપી. જેમ આ જે પહેલી રેખા છે એ એચ આલ્ફા રેખા કહેવાય છે, જેની તરંગ લંબાઈ 556.3 નેનોમીટર અથવા 6563 એંગસ્ટ્રોમ કહેવાય. પછી બીજી જે વર્ણપટ રેખા છે એ એચ બીટા રેખા કહેવાય છે, પછી એચ ગામા અપ ટુ એચ ઇન્ફિનિટી. તો જેમ જેમ આગળ વધતા જઈએ આમાં એમ તરંગ લંબાઈ ઘટતી જાય છે, એમ સાથે સાથે તીવ્રતા પણ ઘટતી જાય છે. એટલે કે વર્ણપટ રેખાઓ ઝાંખી મળતી જાય છે. અને આ બધા મૂલ્યો વચ્ચે આપણને કોઈ ડાયરેક્ટ સંબંધ હોય એવું દેખાતું નથી, પણ બામરને દેખાઈ ગયું કે આ બધા જવાબો માત્ર એક જ કોમન સૂત્રથી મળી જાય. તો એવું એક સામાન્ય સૂત્ર બામરે તારવી દીધું આવું: 1/λ = r × 1/2² - 1/n². તો મિત્રો અહીંયા એનની કિંમત છે આના કરતાં એક વધારીને ચાલુ કરવાની, એટલે 3, 4, 5, 6 એવું. તો અહીંયા n = 3 મૂકીએ તો આ 2² ને 3² ખબર પડી ગઈ. આ r છે એને રીડબર્ગ અચળાંક કહેવામાં આવે છે, જેનું મૂલ્ય 1.097 × 10⁷ મીટર ઇન્વર્સ છે. એ રીડબર્ગ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલો છે. તો અહીંયા આરની કિંમત મૂકીએ, r 4 થશે 2² એટલે, અને અહીંયા 3² એટલે 9 મૂકીને સાદું રૂપ આપીને ઉલટાવી દો તો લેમડાનો આટલો જવાબ આવે છે. પછી અહીંયા n = 4 મૂકીએ અને બાકીની કિંમતો મૂકીએ તો આ જવાબ આવે. 5 મૂકો તો આ જવાબ આવે. એમ
6 મૂકો તો આ, અને n ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકો તો આ. તો n ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકીએ એટલે નાનામાં નાની તરંગ લંબાઈ મળી. તો એ બામર શ્રેણીની મોટામાં મોટી તરંગ લંબાઈ કરવી હોય તો n ઇક્વલ ટુ 3 મૂકવાના, તો આ જવાબ આવે. અને n ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકો તો આ સૌથી નાનામાં નાની તરંગ લંબાઈ લેમડા મિનિમમ મળે. ઓકે, પણ પછી વર્ણપટ બહુ ઝાંખો થતો જાય એટલે અમુક સુધી દેખાય પછી ના દેખાય. તો આ બામર શ્રેણીની રેખાઓ છે. હવે વાસ્તવમાં આ સંક્રાંતિઓ છે કે ઇલેક્ટ્રોન ત્રીજી કક્ષામાંથી બીજી કક્ષામાં સંક્રાંતિ કરે ત્યારે આ તરંગલંબાઈવાળી વર્ણપટ રેખાનું ઉત્સર્જન થાય. ચોથી કક્ષામાંથી બીજી કક્ષામાં આવે તો આનું ઉત્સર્જન થાય. એ પછી લાયમન નામના વૈજ્ઞાનિકે બીજી એક વર્ણપટ શ્રેણી શોધી કાઢી જેને લાયમન શ્રેણી કહેવાય છે. પણ આ જે લાયમન વર્ણપટ શ્રેણી છે એમાં અહીંયા 2 સ્ક્વેરના બદલે અહીંયા 1 સ્ક્વેર કરી દેવાનું અને આના કરતાં એક વધારે આ એટલે 2 3 4 5. તો સૂત્ર બનાવવામાં લાયમનને કોઈ તકલીફ નહોતી પડી, પણ આ ખાલી 2ની જગ્યાએ 1 કરીને જવાબ લાવી દીધો એવું નથી. આ જે વર્ણપટ શ્રેણી બામરવાળી છે એની તરંગ લંબાઈ 4000 થી 8000 એંગસ્ટ્રોમની વચ્ચેવાળી છે, એટલે એ દ્રશ્યમાન વિભાગમાં છે, એટલે નજર જોઈ શકાય. મિત્રો, એ વખતે સ્પેક્ટ્રોમીટરની હજુ નવી શોધ થયેલી હતી, તો આ દેખાય એટલે મપાય. પણ આ જે લાયમન શ્રેણીની રેખાઓ છે એ પારજાંબલી અલ્ટ્રાવાયોલેટ વિભાગમાં છે, જેની તરંગ લંબાઈ 3000 એંગસ્ટ્રોમથી નાની હોય, તો નજર ના જોઈ શકાય. એટલે જ્યારે અલ્ટ્રાવાયોલેટ સ્પેક્ટ્રોમીટર શોધાયું પછી આ વર્ણપટ શ્રેણી શોધાયેલી છે. એ પછી બીજી વર્ણપટ શ્રેણીઓ છે પાશ્ચન, બ્રેકેટ અને ફંડ. આ વર્ણપટ શ્રેણીઓ શોધાઈ જે ઇન્ફ્રારેડ એટલે પારરક્ત વિભાગમાં છે. તો જોઈએ કેવું છે. તો મિત્રો, પાશ્ચન શ્રેણી છે એ પારરક્ત એટલે કે ઇન્ફ્રારેડ વિભાગમાં છે, જેની તરંગ લંબાઈ 8000 એંગસ્ટ્રોમથી વધારે હોય એવી. તો આ નજર ના દેખાય એના માટે ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોમીટરની જરૂર પડે. તો અહીંયા લાયમન શ્રેણીમાં 1 સ્ક્વેર હતું, બામર શ્રેણીમાં 2 સ્ક્વેર હતું, એવું પાશ્ચન શ્રેણીમાં 3 સ્ક્વેર, અને આ એના કરતાં એક વધારે એટલે 4 5 6 7. એ પછી બ્રેકેટ નામના વૈજ્ઞાનિકે એક શ્રેણી શોધી જેને બ્રેકેટ શ્રેણી કહેવાય છે. તો એમાં અહીંયા 4 સ્ક્વેર કરી દેવાનું છે અને આ 5 6 7 8. એ પણ પારરક્ત વિભાગની જ છે, એટલે કે ઇન્ફ્રારેડ વિભાગની. છેલ્લે ફંડ શ્રેણી શોધાઈ, એ પણ ઇન્ફ્રારેડ વિભાગની છે. એમાં અહીંયા 1/5 સ્ક્વેર માઇનસ 1/r સ્ક્વેર n સ્ક્વેર આવે, અને આ 5 હોય તો આ 6 7 8 9 એવું લેવાનું. એ પછી કોઈ વર્ણપટ શ્રેણી મળતી નથી, કારણ કે આ જે વર્ણપટ શ્રેણી છે એ જેમ જેમ આગળ વધો એમ તીવ્રતા ક્રમશઃ ઘટતી જાય છે અને પછી બહુ જ ઝાંખી દેખાય અને પછી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. હવે આ 5 વર્ણપટ શ્રેણીઓને આપણે લાઇનસર યાદ રાખવી હોય તો એક સામાન્ય સૂત્ર યાદ રાખી દેવાનું, 1/λ = r કૌંસમાં 1/m² માઇનસ 1/n². અહીંયા m = 1 મૂકો એટલે લાયમન શ્રેણી, અહીંયા 2 મૂકો તો બામર શ્રેણી, 3 મૂકો તો પાશ્ચન શ્રેણી, 4 મૂકો તો બ્રેકેટ શ્રેણી અને 5 મૂકો તો ફંડ શ્રેણી. લાય બાપા બ્રેકેટ ફંડ. ઓકે, એટલે આ 5 વર્ણપટ શ્રેણીઓ એકસાથે યાદ રહી જાય. ઓકે, તો આ તરંગ લંબાઈનું સૂત્ર છે. આવૃત્તિનું સૂત્ર કરવું હોય તો c બરાબર ન્યુ લેમડા, માટે ન્યુ બરાબર c/λ. તો અહીંયા 1/λ છે તો ν/c થઈ જાય. 1/λની જગ્યાએ ν/c ને પછી c ને સામે લાવી દીધા. તો આવૃત્તિ ν બરાબર rc કૌંસમાં 1/2² માઇનસ 1/n². તો એ બામર શ્રેણીની વર્ણપટ રેખાનું વ્યાપક સમીકરણ થઈ ગયું. આ તરંગ લંબાઈ માટે છે, આ
આવૃત્તિ માટે છે. ઓકે, તો આનો અર્થ શું થયો કે આ સૂત્રો અનુસાર જે અમુક નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈ અથવા આવૃત્તિવાળા વિકિરણો મળે એ જ હાઇડ્રોજન પરમાણુમાંથી ઉત્સર્જિત થાય છે, ગમે તે નહીં. એટલે કે હાઇડ્રોજન વર્ણપટ છે એ રેખીય વર્ણપટ છે, એટલે એમાં અમુક નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈ અથવા આવૃત્તિવાળા તરંગો જ ઉત્સર્જિત થાય છે. બીજું કે હાઇડ્રોજન છે એમાં તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે સિંગલી આયોનાઇઝ્ડ હિલિયમ મતલબ He+, હિલિયમમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, એક ઇલેક્ટ્રોન ઉડાડી દો તો He+, એટલે એ 1 ઇલેક્ટ્રોનવાળો હિલિયમ બની ગયો. પછી ડબલી આયોનાઇઝ્ડ લિથિયમ એટલે Li+2, લિથિયમમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય, એમાંથી 2 ઉડાડી દેવાના એટલે એક જ બચે. તો આ જે બધા પરમાણુઓ છે એ હાઇડ્રોજનની નજીકવાળા કહેવાય, અને આ રીતે આયોનાઇઝ કરીને એક એક ઇલેક્ટ્રોન બનાવી દો તો એ બધા હાઇડ્રોજેનિક ન્યુક્લિયસો કહેવાય છે. તો એના વર્ણપટ પણ ઓલમોસ્ટ આ ટાઈપના થોડા થોડા મળે છે. સામાન્ય અલગ હોય છે પણ આ સૂત્રોથી સમજાઈ શકાય છે. પણ અહીંયા આ સૂત્રમાં જેમ જેમ પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જાય એમ આ સૂત્રમાં ફેરફાર થતો જાય છે. એ આપણે કરવાનું નથી, આપણે માત્ર હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે જ ચર્ચા કરવાની છે. તો પ્રાયોગિક રીતે આ 5 વૈજ્ઞાનિકોએ બધી વર્ણપટ રેખાઓ મેળવી. હવે આપણે બોર મોડેલની વાત કરવાની છે. મિત્રો, રુથરફોર્ડનું પરમાણુ મોડેલ છે એ તો પરમાણુની સ્થિરતા સમજાવવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યું, પણ નીલ બોર નામના વૈજ્ઞાનિકે એમાં સુધારા કર્યા. એટલે રુથરફોર્ડને ખબર નથી પડતી એવું નહોતું, એણે પ્રચલિત ભૌતિકશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને મોડેલ આપેલું. અને એ રુથરફોર્ડના 2 હોનહાર સ્ટુડન્ટ હતા, નીલ બોર અને ડૉક્ટર હોમી ભાભા. એ ડૉક્ટર હોમી ભાભાએ પછી ભણવાનું પૂરું થયા પછી ઇન્ડિયામાં આવીને બાર્કની રચના કરેલી છે, ભાભા એટમિક રિસર્ચ સેન્ટરની. અને નીલ બોરે આ પરમાણુના મોડેલ પર ડિટેલ અભ્યાસ કર્યો અને ન્યુક્લિયસ અને એની ફરતે ઇલેક્ટ્રોનનું ભ્રમણ એ સમજાવવા માટે સૌથી પહેલાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સના સિદ્ધાંતો ન્યુક્લિયર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં લાગુ પાડનાર વ્યક્તિ નીલ બોર હતા. તો એ બોર મોડેલ તરીકે ઓળખાય છે. બોર મોડેલમાં અને રુથરફોર્ડ મોડેલમાં ફરક એ છે કે રુથરફોર્ડનું મોડેલ છે એ પ્રચલિત ભૌતિક વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો પર આધારિત હતું, એટલે 100% સફળ ના નીવડ્યું. બોરે ક્વોન્ટમ સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરીને તર્ક દાખલ કરેલા છે કે આવું હશે. તર્કનો મતલબ એવો થાય. તો બોરે 3 સ્વીકૃતિઓ આપેલી છે. સૌથી પહેલી સ્વીકૃતિ એણે એ કીધી કે પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન છે એ ગમે તે કક્ષાઓમાં ભ્રમણ ના કરે. રુથરફોર્ડે એવું કીધું એટલે પેલું જલેબી થઈને અંદર જતા રહેતા ઇલેક્ટ્રોન. પણ બોરે એવું કીધું કે ઇલેક્ટ્રોન ગમે તે નહીં, અમુક એવી જ કક્ષાઓમાં ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે કે જેમાં એ વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન ના કરતો હોય. એટલે એવી કક્ષાઓને સ્થાયી કક્ષાઓ કહેવામાં આવે છે. એટલે એ વર્તુળ ગતિ તો કરે પણ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન ના કરે. પણ અમુક ચોક્કસ એવી અવસ્થાઓ એટલે કે અમુક ચોક્કસ કક્ષાઓ જ હોય જે આવી સ્થાયી કક્ષાઓ હોય. એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગમે ત્યાં ભ્રમણ ના કરી શકે. જ્યારે રુથરફોર્ડ મોડેલમાં કેવું હતું કે ઇલેક્ટ્રોનની જેવી ઉર્જા એવી એની કક્ષાની ત્રિજ્યા. આણે એવું કીધું કે જેવી કક્ષા એવી ઉર્જા. બેમાં ફરક છે. આપણે કોઈ મકાન બિલ્ડિંગમાં રહેવું હોય તો પહેલા માળે રહી શકાય, બીજા માળે રહી શકાય, ત્રીજા માળે રહી શકાય. આપણી જોડે જેટલા રૂપિયા હોય એટલામાં માળે ના રહેવાય. આપણી જોડે ધારો કે એક માળની કિંમત 1 લાખ છે, પછી 2 લાખ, 3 લાખ, 4 લાખ આ રીતના મકાનની કિંમતો છે. તો આપણી જોડે 1.5 લાખ હોય તો 1.5માં માળે રહેવા જવાય એવું ના હોય. રુથરફોર્ડે એવું કરેલું એટલે એ પડી ગયું. એ નહોતો પડે, ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસમાં પડી જાય.
પણ આણે એવું કીધું કે જો રહેવું હોય તો પહેલામાં માળે રહેવાય, કાં તો બીજા માળે, ત્રીજા માળે. માળ ફિક્સ, પૈસા ગમે એટલા હોય, પણ માળ અનુસાર પૈસા. તમારી જોડે 1.5 લાખ હોય તો 1 લાખનું મકાન લેવાનું, 50,000નું ભલે ફર્નિચર કરો, પણ રહેવાનું 1 લાખના મકાનમાં જ. 1.5માં માળે ના રહેવાય. ઓકે, આ જસ્ટ જાણકારી માટે. ટૂંકમાં કક્ષાઓ ફિક્સ જ હોય અને ઉર્જા કક્ષા અનુસાર ગોઠવવાની છે. તો એ જે ચોક્કસ અવસ્થાઓ, ચોક્કસ મૂલ્યવાળી ઉર્જાવાળી કક્ષાઓ છે એને સ્થાયી અવસ્થા અને સ્થાયી કક્ષાઓ નામ આપ્યું. સ્ટેશનરી ઓર્બિટ કહેવાય છે. ડિટેલ કરીએ બીજું. તો હવે એ સ્થાયી કક્ષાઓ ખરી, પણ એક સ્થાયી કક્ષાઓ એટલે કઈ? તો બીજી સ્વીકૃતિ એ કક્ષાઓ વિશેની છે કે સ્થાયી કક્ષાઓ કોને કહેવીએ? તો જે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન h/2πના પૂર્ણાંક ગુણાંકમાં હોય એવી કક્ષાઓને સ્થાયી કક્ષાઓ કહેવાય. અને એવી જ કક્ષાઓમાં ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરી શકે. આ h છે એ પ્લાન્ક અચળાંક છે. 6.625 × 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ એનું એક્ઝેક્ટ મૂલ્ય છે. રફલી આપણે એને 6.6 × 10⁻34 જૂલ સેકન્ડ લખ્યું છે. તો આપણે કોઈ પહેલી કક્ષા એવી લઈએ જે સ્થાયી કક્ષા છે, જેમાં ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન h/2π છે. પછી n=2 કક્ષા લઈએ જેમાં ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન 2h/2π એટલે કે h/2π હોય. પછી ત્રીજી કક્ષા જેમાં ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન 3h/2π હોય. આનો મિનિંગ શું થાય કે ઇલેક્ટ્રોન n=1 વાળી કક્ષામાં ભ્રમણ કરી શકે, n=2 વાળી કક્ષામાં ભ્રમણ કરી શકે, 3 વાળી કક્ષામાં ભ્રમણ કરી શકે, એની વચ્ચે ક્યાંય ના હોય. તો કક્ષાઓ નિશ્ચિત થઈ ગઈ. કઈ? તો જે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન h/2πના પૂર્ણાંક ગુણાંકમાં હોય. તો h/2π, 2h/2π, 3h/2π, વ્યાપક રૂપે nh/2π, જ્યાં n = 1 2 3 4 હોય, એને મુખ્ય ક્વોન્ટમ અંક કહેવાય છે. એ કક્ષાનો ક્રમ છે. તો આવી જ કક્ષાઓમાં ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરતો હોય. હવે ત્રીજી સ્વીકૃતિ છે એ ઉર્જા વિશેની છે કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે આવી કોઈ સ્થાયી કક્ષામાં ભ્રમણ કરતો હોય ત્યારે એ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કર્યા વગર જ ભ્રમણ કરે, એવું સ્વીકૃતિ 1માં હતું. પણ એનો મતલબ કે આમાં ને આમાં જ રહે એવું નહીં. તો એ 2 લાખવાળું મકાન લીધું તો આજીવન એમાં જ રહેવાનું એવું નહીં. તો એ 3 લાખ બીજા કમાઈ લો તો આમાંથી આમાં જઈ શકો. કોઈ ખોટ કરો તો આમાંથી આમાં આવવું પડે. એટલે ઉર્જા મેળવો તો ઉપલી કક્ષામાં જાય, ઉર્જા ગુમાવે તો નીચલી કક્ષામાં. પણ અધવચ્ચે ક્યાંય નહીં. કક્ષા ટુ કક્ષા જ સંક્રાંતિ કરી શકે. તો એ સ્વીકૃતિ 3 છે કે ઇલેક્ટ્રોન છે એની વિકિરણ ઉત્સર્જન ન કરતી કક્ષા એટલે એની સ્થાયી કક્ષા હોય એમાંથી નિમ્ન ઉર્જાવાળી બીજી કક્ષામાં સંક્રાંતિ કરી શકે. એટલે અહીંયા હોય તો અહીંયા જઈ શકે. સારી એવી ઉર્જા ગુમાવે તો ડાયરેક્ટ ત્રીજામાંથી પહેલામાં જવું હોય તોય છૂટ, પણ કક્ષા ટુ કક્ષા જઈ શકે. અને એ જેટલી ઉર્જા એ ગુમાવે એ ફોટોન સ્વરૂપે એ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે. એ ફોટોન છે એ ઉર્જાનું એક બંડલ છે. ઓકે, તો એ વિકિરણ જે ઉત્સર્જિત થયું એની ઉર્જા કેટલી હોય? તો એ જે પ્રારંભિક અને અંતિમ 2 કક્ષાની ઉર્જાઓનો તફાવત હોય એટલી. તો ધારો કે આપણે એક પ્રારંભિક કક્ષા લઈએ n = ni વાળી, જેમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા EI છે, ઇનિશિયલ એટલે પ્રારંભિક. અને એ અહીંયા સંક્રાંતિ કરીને આવે તો આ ફાઇનલ n = nf વાળી કક્ષા છે, જેમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા EF છે, F ફોર ફાઇનલ. આ વધારે ઉર્જા છે ને આ ઓછી છે. તો જો ઇલેક્ટ્રોન વધુ ઉર્જા EI વાળી કક્ષામાંથી ઓછી ઉર્જા EFમાં સંક્રાંતિ કરે તો એની ઉર્જામાં થતો ઘટાડો EI - EF થયો. એટલી ઉર્જા એ વિકિરણ સ્વરૂપે ઉત્સર્જિત કરે અને એ ઉર્જા hν જેટલી હોય છે. એ ν છે એ ઉત્સર્જાતા ફોટોનની આવૃત્તિ છે.
એટલે આ રીતે એક ચોક્કસ આવૃત્તિવાળા વિકિરણનું ઉત્સર્જન થયું. તો મિત્રો ચોક્કસ ઉર્જાની કક્ષાઓ હોય તો વિકિરણ જે ઉત્સર્જિત થાય એની આવૃત્તિ પણ ચોક્કસ જ હોય. અહીંયાથી અહીંયા આવે તો અમુક નિશ્ચિત આવૃત્તિ, અહીંથી અહીંયા આવે તો ચોક્કસ નિશ્ચિત આવૃત્તિ, આમાંથી ડાયરેક્ટ આમાં આવે તો એવી આવૃત્તિ. પણ ગમે તે નહીં, અમુક ચોક્કસ આવૃત્તિવાળા વિકિરણનું જ ઉત્સર્જન થાય અને રિયલમાં એવું જ થાય છે. એટલે આપણને જે રેખીય વર્ણપટ મળે છે કે અમુક નિશ્ચિત આવૃત્તિવાળા તરંગોનું જ પરમાણુઓ ઉત્સર્જન કરે છે, એ આનાથી ખબર પડી જાય છે. એ ડિટેલ આપણે સમજાવવાનું જ છે પછી. ઓકે, તો બે કક્ષા વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત EI માઇનસ EF ઇક્વલ ટુ h ન્યુ જેટલો હોય, એટલે વધારે ઉર્જાવાળી કક્ષામાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઓછી ઉર્જાવાળી કક્ષામાં સંક્રાંતિ કરે ત્યારે એક ચોક્કસ આવૃત્તિવાળા વિકિરણનું એ ઉત્સર્જન કરે છે. તો મિત્રો, બોર મોડેલ અનુસાર ઇલેક્ટ્રોન અમુક નિશ્ચિત કક્ષાઓમાં જ ભ્રમણ કરે. તો એ દરેકે દરેક કક્ષાની ત્રિજ્યા કેટલી હોય, એમાં એની ઉર્જા કેટલી હોય, એનું ડિટેલ કરીએ આપણે. તો આપણે આ જે છે એ હાઇડ્રોજન પરમાણુની એક રેખાકૃતિ છે. હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં કેન્દ્રમાં એક જ પ્રોટોન હોય, એનો વિદ્યુતભાર +E છે. r ત્રિજ્યાવાળી કોઈ કક્ષામાં ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે વર્તુળ ગતિ કરતો હોય, ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર -E છે, દ્રવ્યમાન m છે. તો જો એ વર્તુળ ગતિ કરતો હોય તો આવું જે દળદાળ ન્યુક્લિયસ છે એની ફરતે ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ભ્રમણ કરે તો ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ વચ્ચે કુલંબીય આકર્ષણ બળ લાગે. K એટલે 1/4πε0 +E ઇન્ટુ -E અપોન r². એ કેન્દ્રગામી કુલંબીય બળ હોય અને એને સમતોલતું હોય એવું બીજું એક કેન્દ્ર ત્યાગી આભાસી બળ mv²/r થાય. તો આ સ્થાયી કક્ષા બને, એટલે કે એ ગતિકીય રીતે પરમાણુ સ્થાયી બને, એ માટે આ કેન્દ્રગામી અને કેન્દ્ર ત્યાગી બળો સરખા થવા જોઈએ. તો આ કુલંબીય બળ તો 1/4πε0 +E ગુણ્યા -E અપોન r², પણ અહીંયા ખાલી મૂલ્ય લઈએ છીએ તો આ E²/r² થાય. અને એ કેન્દ્ર ત્યાગી બળને સમતોલતું હોય એટલે ઇક્વલ ટુ mv²/r. તો આના પરથી આપણે ત્રિજ્યાનું સૂત્ર કરવું હોય તો આ એક r ઉડી જાય, પછી rને કરતા બનાવી દો, તો આ ત્રિજ્યા અને વેગ વચ્ચેનો સંબંધ થઈ ગયો. તો આ એની કક્ષાની ત્રિજ્યાઓનું સૂત્ર થયું. હવે એની ગતિ ઉર્જા કરવી હોય તો ½ mv² એટલે ગતિ ઉર્જા. તો મિત્રો આમાંથી v² ને કરતા બનાવી દો, r નીચે લઈ જાઓ તો 1/4πε0 E²/r કહેવાય v² ની કિંમત. સદરૂપ આપો, mm ઉડી જશે અને આ 4 દુ 8 એટલે k બરાબર 1/8πε0 E²/r. ગતિ ઉર્જા છે એ આરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય, એટલે કક્ષાની ત્રિજ્યા જેટલી નાની હોય એટલી ગતિ ઉર્જા વધારે હોય, એટલું સ્પીડમાં ફરે. હવે સ્થિતિ ઉર્જા અને આંતરિક ઉર્જાની વાત કરીએ. તો એ કક્ષામાં ભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ ઉર્જાની વાત કરીએ. વાસ્તવમાં એ સ્થિતિ ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોનની એકલાની ના હોય, એ ઇલેક્ટ્રોન અને કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનના તંત્રની હોય, પણ ફોર્મલી ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ ઉર્જા એવું કહેતા હોઈએ છીએ. તો મિત્રો આપણે ચેપ્ટર 2માં વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કરેલી, U ઇક્વલ ટુ -1/4πε0 Q1 Q2/r. તો અહીંયા Q1 એ પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર, Q2 એ ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર, એટલે E²/r થઈ જશે. તો આ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા થઈ, એ પણ અંતરના એટલે કે કક્ષાની ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. અને હાઇડ્રોજન પરમાણુની કુલ ઉર્જા કરવી હોય એટલે આંતરિક ઉર્જા, એટલે ગતિ ઉર્જા વત્તા સ્થિતિ ઉર્જા. ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આપણે કર્યું 1/8πε0 E²/r પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જા એટલે
-1/4πε0e²/r પ્લસ અડધું માઇનસ આખું એટલે માઇનસ અડધું. તો કુલ ઉર્જા -1/8πε0e²/r. કુલ ઉર્જા પણ કક્ષાની ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હશે. બીજું કે અહીંયા કુલ ઉર્જા માઇનસમાં છે તો એ ઋણ ઉર્જા છે એ બંધન ઉર્જા સૂચવે છે. મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ન્યુક્લિયસ સાથે આટલી ઉર્જાથી બંધાયેલો છે. તો ઇલેક્ટ્રોનને આપણે ન્યુક્લિયસથી મુક્ત કરી દેવો હોય તો એની ઉર્જા 0 અથવા ધન કરવી પડે. તો 0 કરવી હોય તો આટલી પ્લસ આપવી પડે, ધન કરવી હોય તો આટલાથી વધારે પ્લસ આપવી પડે. તો 12થી ઉર્જા આપો તો એ બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય. તો જો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ધન હોય તો એ પછી ન્યુક્લિયસ ફરતે ફરવા માટે બંધાયેલો ના હોય તો એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. અને ઇલેક્ટ્રોનની કુલ ઉર્જા ઋણ હોય એનો મતલબ કે એ ઇલેક્ટ્રોન બંધિત અવસ્થામાં છે એવું કહેવાય. ઓકે, તો આ ઇલેક્ટ્રોનની બધી ઉર્જાઓની વાત થઈ ગઈ. દેટ્સ ઇટ. હવે બીજી એક વસ્તુ કહેવાની હતી કે 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ ખાસ કરીને નિયમિત રીતે લેક્ચર્સ જોતા નથી. વાસ્તવમાં થોડાક લેટ ચાલે છે, જોતા જ હોય પણ હજુ 9મા 10મા ચેપ્ટર કરતાં એ લેટ ચાલે છે. તો મિત્રો નિયમિત અભ્યાસ કરશો અને સાથે સાથે તૈયારી કરશો તો પછી રિવિઝનમાં વધારે સમય મળશે. એટલે કે વિડીયો લેક્ચર છે તો ક્યાંય ભાગી જવાના નથી એટલે આપણે આરામથી ભણશું. પરીક્ષા પાછળ ગઈ છે એટલે ચિંતા નહીં, એવું નથી. આ વર્ષ છે એ બહુ જ તમારા માટે એક ફાયદાકારક ગણી લેવાનું કે તમને આવું એક ગોલ્ડન પીરિયડ મળી ગયો તૈયારી કરવાનો, એ આરામ કરવાનો નહીં. એટલે સાથે સાથે તૈયારી કરો અને જેટલો વહેલો સિલેબસ પતશે એટલું વધારે રિવિઝન થશે. પછી આ વિડીયો લેક્ચર્સ ફરી રિપીટ કરીને જોવાના, પછી પેપરોની પ્રેક્ટિસ કરવાની, MCQની પ્રેક્ટિસ કરવાની, તો ભરપૂર સમય મળશે. એટલે ટાઈમ વેસ્ટ ના કરો અને સાથે સાથે તૈયારી કરવાનું રાખો. ઓકે, અને મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટ્સ છે એ સબસ્ક્રાઈબ કર્યા વગર જ રેન્ડમ જુએ છે. તો ખાસ કે બધા સબસ્ક્રાઈબ કરી દો ચેનલને, તો નિયમિતપણે, અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દો તો તમને નિયમિતપણે એ વિડીયો લેક્ચર જેવો અપલોડ થાય તરત જ નોટિફિકેશન મળી જાય. આપણે દર મંગળ, ગુરુ અને શનિ આ દિવસોમાં વિડીયો અપલોડ કરીએ છીએ એ નિયમિતપણે જ. પણ છતાંય એ સબસ્ક્રાઈબ કરો તો કોઈ લેક્ચર મિસ ના થાય અને નિયમિતપણે અભ્યાસ થઈ શકે. ઓકે, ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ સ્ટડી વેલ. That's it.